안녕하세요. 안녕하세요. 제가 어쩌다 보니까 내일 아침에 후쿠오카를 가게 됐어요. 갑자기 후쿠오카를 가게 됐죠. 내일 비가 와서. 정말 갑자기 새벽 4시에 일어나서 5시까지 인천공항에 도착한다. 6시 아니었어요? 아니 5시. 5시예요? 네. 그러면 그럼 내일 그럼 4시에 출발해야 되네. 4시에 집에서 출발해서 5시에 공항에 도착하는데 네. 7시 비행기를 타고 네. 그다음에 짐 빼고 네. 렌트카 바로 빌려서. 네. 와. 오케이, 일단 알겠습니다. 경지비가 도착했습니다. 소개 한 번만 해주시죠. 안녕하세요. 저는 웨이브 투어스 스타일리스트 그리고 지금은 포타토이 스타일리스트까지 영업하고 있는 임경집이라고 합니다. 임경지. 어우, 역시 알록달록. 근데 이 바지가 좀 귀여운 것 같아요. 그냥 이런 파자마 팬츠 같은 건데 바지 영업 주고 이거 한번 써볼까요? She wanna blue, 일단 she wanna blue, What you say? she wanna blue, she wanna blue. 그러게 너무 펑퍼짐하죠. 짠짠짠. 실장님 지금 뭐 하시는 거예요? 포타토이를 위해 의상 제작 중입니다. 아, 지금 반팔 자르시는 거예요 지금? 그럼 잡아드릴까요? 아니면 그냥 줄까요? 괜찮아요. 왜 자르는 거예요? 길이가 핏이 너무 더. 길어서 네. 예쁜 기장을 맞추려고 자르는 중입니다. 이게 색깔이 예쁘더라고요. 입고 싶어가지고 조금 기장이 길어서 자르고 있습니다. 난 잘 잘랐어. 더 잘라야 되나? 좀 과감하게 자르고 있네. 자르는 게 좀 더 캐리어 보일 것 같아. 그럼 자르자. 가위 큰 거죠? 있어요? 있어. 아니, 아니, 넌 왜? 왜 말을 안 해주세요? 경지봐 고마워. 아닙니다. 도와줄까? 내일 잘 한번 입고 가보겠습니다. 이거 뭐예요? 지금 폴스용 페달보드 만들고 있어요. 그럼 페달보드가 지금 2개인 거세요? 네. 아무래도 조금씩 더 성향을 다르게 만들고 싶어서 뭐가 새로운 거예요? 기본적으로는 다 새로운 거기는 한데 딜레이도 어서 바꿨고 좀 더 락킹한 음악에 잘 어울리는 페달보드를 만들려고 빈티지하게 이런 바이브 페달도 두려고 하고 있고 퍼드 페달도 2개 두려고 하고 있고 We originally planned to shoot the video in Korea, considering a lot of different factors. We had already picked the locations and even laid out our whole schedule. But just 2 days before the shoot, we checked the weather and rain was in the forecast. So we scrapped everything and made a sudden decision to fly to Fukuoka. Why? Because it wasn't raining there. Changing locations at the last minute and filming in a place that we don't know made me worry that we might not capture the shots we wanted. But thankfully, we were able to film the beautiful ocean and some amazing city sceneries.
I guess that's just the way I live. Rather than stressing over whether something will work out, I'd rather just go for it and make something happen. 행복한 주말 아침. 저는 지금 일본어를 공부 중입니다. 여기 이렇게 제 아이폰 노트에 공부하는 일본어들을 이렇게 쭉쭉 적습니다. 그래서 많이도 했죠. 제가 다 모르는 단어가 있으면 이렇게 다 하나씩 적어두고 연습하고 그러고 있어요. Power on, power on, power on, power on, power on, power on, power on. 일단 장비 전원들은 다 켰고 어디 보자. 그리고 이제 마스터링 할 때 해야 되는 게 있는데 가장 첫 번째로 해야 될 거는 귀를 정화를 좀 시켜야 돼요. 그 레퍼런스가 될 만한 그 음원으로 귀를 이제 좀 씻구는 거야. Okay. I also wanna stop losing. Something is pulling me like gravity. I may be not so cool enough. The first impression of the mix is everything is quite balanced, but I left some space to exaggerate more in the master. So the first thing, I think there's nothing to adjust in the frequency right now. So I'm gonna just go through my analog gears first, and then that will just quite enhance. It would give a bit, it would consolidate the audio, because you know analog gears and like transformers going through, so and also like compression, basic compressions go through that signal, so it will make it more 결집되게 결집. Yeah. I'm the one who's not so appealing, even though I don't see the blue. 사실 제일 중요한 거는 마스터에서 약간은 그 스테레오 이미지를 그냥 이제 넓혀주는 거죠. 뭐 많이는 할 필요 없어. 각 이제 컴프레서 자체가 이제 개인 값이 얼마나 들어오느냐에 따라 그 반응성 차이가 있기 때문에 귀로 최대한 판단을 하면서 어느 지점이 좀 적당한지를 계속 찾아내는 게 중요합니다. Okay, the master's done. I compared with the other reference track to match the gaining, and then we're rendering it. So first mastering is done. After hearing it several other environments, I have to choose if I'm gonna use it or not. But pretty much the first thing is done. Here's my chain, exactly all these, and after adjusting and some like chops with the clips. 타다! 다 끝났습니다. 이제 마스터링 끝. 이제 더 이상 변경 없어. 우리가 이제 이사를 가잖아. 그래서 사실 이사를 가기 전 집들이를 한번 해보겠습니다. 여기는 저희 거실이고요. 잘 살다 갑니다. 네, 잘 살다 갑니다. 뭐 좀 소개를 해줄 게 있나요? 소파? 소파는 어떤 소파인가요? 네. 색깔이 귀엽고 패브릭 소파라서 아늑하게 잘 썼는데 그래서 2년간 잘 쓴 패브릭 소파는 같이 가고 네. 3인 브라운을 하나 더 사가지고 거의 5인 소파처럼 이제 가서는 쓸 예정. 우리 테이블도 이거는 근데 애기 태어나면은 잠깐 오빠 작업방에다 넣을 거긴 하지만 제가 옛날부터
이런 블랙 커피 테이블을 갖고 싶었어요. 그래서 고심 끝에 구매를 했었는데 모서리가 조금 뾰족하다 보니까 아기가 태어난다고 하면 이제 이걸 거실에다가는 못 둘 것 같고, 그때 이제 이 집에 들어올 때 혼수를 애초에 한다고 생각해서 구매했었던 TV LG 올레드 TV 42인치였나? 그랬던 것 같아요. 이건 제가 좋아하는 그냥 235노구치 램프인데 옛날부터 자취를 하기 전부터 이런 거 꼭 사둬야지라고 해서 그냥 가장 기본적인 거 그냥 하나 구해놨었던 거고, 얘는 그 첫 투어 갔을 때 뉴욕에서 내가 샀었던 그 포스터예요. 모마에서. 모마 포스터들이 이뻐요. 막상 이제 보면. 집이랑도 좀 잘 어울리는 것 같아요, 우리 집이랑. 뭐 얘는 이제 옛날 그 은평구에서 작업할 때도 계속 쓰고 있었던 그 턴테이블인데요. 지금도 이제 잘 가져와서 야마하 가성비 리시버에 불려서 이제 음악을 틀고 있습니다. 스피커가 패시브 스피커. 그러니까 이것도 중고로 한 20만 원인가 주고 샀었거든요. 그렇게 비싸진 않아요. 이게 테크닉스 건데 이런 작은 애들은 되게 싸게 구할 수 있습니다. 그래서 얘도 한 20만 원 주고 샀었던 거. 얘는 블루투스도 돼가지고 여기 LP 듣다가 뭐 이제 핸드폰 연결해서 블루투스 듣기도 하고 그래요. TV를 들으면 좋긴 해. 맞아요. 예쁘게 이렇게 DP를 좀 해두고 있었는데 사실 제가 카메라 용품들이 이제 생기면서 이쪽에 지금 뺏겼어. 뺏겼어요. 그리고 이제 여기 한쪽에 귀여운 뜨끈이 집이 이렇게 자리를 하고 있습니다. 뭐하니? 자고 있어. 오물오물 하는데 뭘 오물오물 하는지 모르겠네. 그리고 뜨끈이 닮은 인형들. 이 라따뚜이는 프랑스에 이제 처음 갔을 때 샀었던 인형이고, 우리 집이 원래는 약간 내 취향만 있었는데 좀 정적인 느낌이었는데 이제 유아가 같이 살기 시작하면서 생각보다 귀여운 것들이 좀 많이 자리를 잡기 시작했거든요. 요런 거. 그거 예. 내가 만든 거야, 11살 때. 아, 11살 때 만든 거야? 그때 키웠던 황구라는 애인데 너무 귀여운데? 황구를 내가 만든 거야. 여기 이제 그루트가 있고, 원래 이제 처음에 커피를 좀 해 먹었거든요. 아침마다 내려줬어. 아침마다 내려줬었는데 이젠 그냥 사 먹어. 어차피 걸어가면 바로 있는 게 카페여서 1,500원짜리 커피 마셔도 되게 괜찮아 하기 때문에. 그리고 여기는 우리의 안방이죠. 사실 제일 마음에 드는 거는 이 그 저상형 원목 침대. 여기는 그냥 우리가 물건 이렇게 좀 두는 그런 선반이고, 거울이 또 있고. 그래서 좀 오붓하게 살다가 갑니다. 여기 정든 집. 이제 또 새로운 집에서 이사 가서 또 찍는 걸로. 파이팅.